Good evening to one and all. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. The quote is given by Aristotle. I am very happy to invite you all for this national webinar on competence with competitive skills. On behalf of our college, secretary, principal, Dr. S. Ramathai, and my dear staff members, I welcome you all for this national webinar. It is jointly organized by the IPAC of Sita Lakshmi Achi College for Women and Accelerating Minds, Bombay Stock Exchange, IBF, Mumbai. I thank Dr. Subhatra ma'am for her assistance to conduct this national webinar today. Competencies are combination of attitudes, skills, and knowledge that students develop and apply for successful learning, living, and working. It is the need of our today. We joined in the nice evening to hear the thoughts and ideas, tips from the expert, from Dr. C. Subhatra ma'am. So once again, I welcome you all. I call upon Dr. A.V. Karthika, HOD, Department of Physics, IPAC member, to welcome the gathering. Over to Karthika. Good evening to all. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Go ahead. I welcome you all for this national webinar on competence with competitive skills organized by IQAC of Sita Lakshmi Achi College for Women, Pallattur, in association with Accelerating Minds, Bombay Stock Exchange, Investor Protection Fund, Mumbai. First of all, I record my sincere gratitude to our Secretary Sir and Madam Secretary for giving permission and encouragement for this academic activity. My hearty welcome to our Principal Ma'am, who is going to give presidential address to this webinar. We are very much thankful, ma'am, for encouraging us to organize this webinar. I welcome you, ma'am. On behalf of our college and organizing committee, I welcome Dr. Subhatra Chelladurai, ma'am, authorized resource person, Accelerating Minds, Bombay Stock Exchange, Investor Protection Fund, Mumbai, of this webinar. I welcome you, ma'am. I sincerely extend my warm welcome to our college staff members and research scholars. Then I wholeheartedly welcome you all, dear participants. Once again, I welcome you all. Thank you. It gives me immense pleasure to welcome our today's chief guest, Dr. Subhatra Chelladurai ma'am. She has presently as an authorized resource person in Accelerating Minds, Bombay Stock Exchange, Mumbai. At present, she is working as an assistant professor of commerce, Pioneer Kumarasamy College, Kanyakumari District, Tamil Nadu. She is the founder president, CAP Forum, U-Trust, Kanyakumari. She has 18 years of teaching and administrative experience in educational institution and NGOs in Tamil Nadu since 2002 till date. She has been awarded with MPhil and PhD in Commerce from Manoormaniam Sundaranaar University, Tirunelveli, and now acting as a research supervisor and guiding MPhil and PhD scholars. She has participated in more than 200 national and international seminars, workshops, webinars, and training programs, and published more than 60 research articles and 11 books. She is
the neuro-linguistic program trainer, soft skill trainer, and also she is acting as a counselor. She has served as a resource person and delivered lectures and shared her expertise in various institutions. She has received 4 Best Paper Presenter Award. She has received Best NSS Program Officer Award. She has received Dr. Radhakrishna Sikshana Ratna National Award. She has received Ahimsai Gandhi Award. She has received Kavi Arasar Kalaimani Award. She also received Young Educational Award 2020 from Manonmaniyam Sundarnar University, Tirunelveli. So I am very happy to invite our today's chief guest with her rich credentials to deliver lecture on the topic competence with competitive skills. Over to Subhatra ma'am. Please ma'am. I hand over the session to her. Thank you. Thank you ma'am. So thank you, dear ma'am, for your nice introduction. My greetings to the management and the principal of Sita Lakshmi Achi College for Women and the IQAC coordinator and the convener of this webinar, Dr. R. Nageshwari ma'am, and the organizers from IQAC department and faculty members from Sita Lakshmi Achi College for Women and the students and teacher participants from various other institutions. And my special greetings to the coordinators of Accelerating Minds BSc IPF Mumbai. Good evening to you all. To begin with, as authorized resource person of BSc, Bombay Stock Exchange, I would like to start with a brief intro of the same. This BSc is Asia's first and the fastest stock exchange in the world, formerly known as Bombay Stock Exchange, established in 1875. Over the past 146 years, it has facilitated the growth of Indian corporate sector by providing it an efficient capital raising platform. So this BSc deals with company stocks, securities, and investment, and involved in protects and promotes the interest of the individual as a social responsibility and associates with educational institutions in India to conduct skill development program, investment literacy, and few other awareness programs. And this webinar on compete with competitive skills is a part of skill development. So the BSc, it builds wealth with the capital market through stock market and investment, and ultimately it contributes to Indian economy too, the growth of the country. Let me give some input on Sensex. You might have heard about the term Sensex, otherwise known as BSc Sensex Index. It is the benchmark index of BSc in India, is mainly representing the top 30 stocks that are listed on the Bombay Stock Exchange. Its destination is to measure the market movement, the benchmark for funds performance. With a small input, let us move on to our today's topic for the webinar on compete with competitive skills. You might have heard about the term compete. As ma'am requested me to be bilingual, I would like to convey the session both in English as well as in Tamil. Even participants from outside can also understand my language bilingual, because 75% I'll be using English only. So the content may be easy to understand. So having the necessary ability, knowledge, or skill to do something successfully, we call it as competent of a person, efficient and capable. This competitiveness or competitive skill is derived from the word compete. Compete means to strive for the same object or position or reward that another person is striving for. Tamil sollapona poti. Competitive skill na poti thiran. அப்ப நம்மளுடைய வெபினாரோட டைட்டில் போட்டியிடுவதற்கான போட்டி திறன்கள். So if you do not have a திறன், you don't have skill to compete, you cannot compete. You cannot compete with somebody or compete for something to be achieved, for some object or position or for reward
You must compete with the other people, those who are already in the race. This competitiveness refers to the skill or ability to contend with rivals for the same object or prize. For example, businesses compete among themselves for the best workers, raw materials, and customers. To identify the market and to sell their product, they compete each other. And similarly, workers and job seekers compete for limited job opportunities and positions. You know about the current situation which are facing now. Opportunities are limited, opportunities are less. We now live in a competitive world where the கொஞ்சம் இடம் இருக்கும், ஒரு 2000 போஸ்ட் ஃபில் பண்ணணும். அது ஐஏஎஸ் இருக்கட்டும், ஐபிஎஸ் இருக்கட்டும், கவர்மெண்ட் செக்டரா இருந்தாலும் சரி, அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்னு சொல்லக்கூடிய பிரைவேட் செக்டர்ஸா இருந்தாலும் சரி, எல்லா இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் குறைவா தான் இருக்கும், வாய்ப்புகள் குறைவா தான் இருக்கும். ஆனா அங்க அந்த வாய்ப்புகளுக்கு போட்டி போடுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. For some people, this competitiveness comes naturally. Natural skill for some people. They are born with natural passion. ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பாங்க போட்டியிடுறதுல, ஜெயிக்கிறதுல, வெற்றி காண்றதுல. They will be more interested. It is their passion. எக்ஸாம்ஸ் வரும், எப்போ வரும், நான் நிறைய மார்க் எடுக்கணும், பாஸ் ஆகணும். It's the natural skill of few people. However, others develop this as they mature. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளரும் பருவத்துல நம்ம ஒருத்தரா அது வளர்த்துக்கிறாங்க. ஏன்னா வளர்த்துக்கணும், அப்பதான் நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல we can withstand, we can succeed. So what such skills required in the present scenario? That we will discuss according to my view. I have taken few. It's not ordinarily technical, soft skill and communication skill I'm going to talk about. I've consolidated or coordinated all such skills, and I'm going to justify in what way it will help you to compete in this world. I'm going to justify it. That's all. So compete with competitive skill. போட்டி திறனுடன் போட்டியிடு என்பது போல் ஒரு தலைப்பு. Okay. So what I feel is we are living in digital era, modern era, than ancient. Every stages we have crossed, and where we are living is the digital era, where I start with the first skill which is foremost required for any individual. யாரா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு இப்போதைக்கு ரொம்ப முக்கியமா, அது டீச்சர்ஸ் இருக்கட்டும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கட்டும், இல்ல வேற எந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ல இருக்கவங்க இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே முதன்மையாக இப்போதைக்கு தேவைப்படுகிற அல்லது ஒரு வெற்றிக்கு வழியோ இல்ல அல்லது சாதாரணமாக ஒரு செயலை செய்து முடிப்பதற்கோ அவங்களுக்கு இப்போதைக்கு தேவையான ஒரு ஸ்கில் என்ன, அந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில். இப்ப நாங்க பேமெண்ட், ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுமா, பேமெண்ட் பண்ணணும். கவர்மெண்ட் ஜாப் இருக்கட்டும், இல்ல ஆர்டினரி ஜாப் இருக்கட்டும், இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம், நம்ம ஈவன் பர்ச்சேஸா இருக்கட்டும், ஆன்லைன் பர்ச்சேஸா இருந்தா கூட யூ மஸ்ட் நோ டு ஃபில் த அப்ளிகேஷன்ஸ், ஃபில் த ஃபார்ம், அண்ட் யூ மஸ்ட் நோ ஹவு டு ப்ரௌஸ். பேசிக்கலி டிராஃப்டிங் மெயில், என்ன விஷயம் இருக்கட்டும், எல்லாம் இப்ப நீங்க செமினார் அட்டென்ட் பண்றீங்க, வெபினார் அட்டென்ட் பண்ண உடனே இப்பெல்லாம் நமக்கு ட்ரெடிஷனலா we received from the on the stage we used to receive. ஆனா இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லா சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு immediately after filling the form you will receive it in email. And if you do not know how to access the technology and open the email and download your certificate in PDF format, and the same can be converted into JPG. அதே PDF JPG கன்வெர்ட் பண்ணலாம், டிரைவ்ல சேவ் பண்ணி வைக்கலாம், டிரைவ்லயே நீங்க சேவ் பண்ணி வைக்கலாம். Or else you can save your materials or contents in your desktop. You can create your own folder and you can save it, and you can even print it. So several options are there. இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னா converting or meeting the requirements of the present scenario, creating some blogs in social medias, creating your profiles in social media, and even you can promote your activities, you can promote your profile even in the social media, Instagram, Facebook, how to create a blog, how to create a Gmail ID, how to log into some video conferencing where you can attend an interview.
In the present scenario, people are not conducting the interview in the direct one-to-one basis. Skype-லயும் உங்களுக்கு Zoom-ல அந்த மாதிரி video conferencing-ல they started conducting interviews. So you must be very familiar with technology. You must know to adopt the technology. So this is going to be a first and foremost skill required for each and every one. Reading and drafting mail and replying to the mail. Prepare your resume in a proper format using Word document. Even you can make your resume colorful using PowerPoint presentation, some kind of animations work and all. So for that, the basic requirement for not only for students and teachers, even in the present business scenario, the GST filing, income tax filing, and even the payment system electronically had been made. Everything has been digitalized now. And you must know several apps which is available, which makes your payment easy. For example, we can say there is a facility called bank provides two facility, mobile banking and internet banking. Internet banking, the bank will provide you with some kind of user ID and password. With that, you can log into it and you can do your transactions. So these kind of facilities are there. And you must know what all the applications which is available, which can be used for payment facility. Some other apps are there, like the apps with Google Pay, Phone Pay, Paytm, where you can link your bank account to the Google Pay account. நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய கூகுள் பேல நீங்க லாகின் பண்ணி உங்க போன் நம்பரோட உங்க பேங்கோட நீங்க இந்த டெக்னாலஜின்னு சொல்லக்கூடியது நாட் ஓன்லி டீல்ஸ் வித் எல்லா கம்ப்யூட்டர் படிச்சு வச்சுக்கணும் அப்பதான் வந்து டெக்னாலஜி அப்படின்னு இல்ல. ஈவன் யூசிங் ஆப், ஒரு சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்றது, அதுல லாகின் பண்றது, அதுல போய் நீங்க உங்களுடைய மொபைல் நம்பர், பேன் கார்டு அண்ட் ஆதார் கார்டு எல்லாமே லிங்க் பண்ணி வச்சிருக்கிறது, இதெல்லாம் உங்களுக்கு இனி வரக்கூடிய நாட்கள்ல கவர்மெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நீங்க பிரைவேட் ஜாப் அப்ளிகேஷனோ இல்ல எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி யூஸ்ஃபுல். லிங்கிங் யுவர் மொபைல் நம்பர் வித் பேன் கார்டு அண்ட் ஆதார் கார்டு, பேன் அண்ட் ஆதார், இட் வில் கிவ் யூ த ஓடிபி, இமிடியேட்டா ஓடிபி கொடுத்துரும். உடனே உங்க அக்கௌண்ட் நம்பரையே அது என்ன செஞ்சிடும், கூகுள் பே காமிச்சிரும். உங்க மொபைல் நம்பரோட லிங்க் ஆயிருக்க அக்கௌண்ட் நம்பர் இதுதானா அப்படின்னு காமிச்சிடும். நீங்க ஓகே கொடுத்துட்டா உங்களுடைய ஆக்டிவ் அக்கௌண்ட் அதை வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க யாருக்கு வேணா உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து கூகுள் பே மூலமா நீங்க பே பண்ணலாம். யூசிங் யூபிஐ ஐடி யார் வேணா உங்களுக்கும் இமிடியேட்டா பே பண்ணலாம். So this will help you for your recharge, your bill payment and your even you paying fees to university. This kind of payment will be made easy if you have and the pocket system are there, wallet system are there. இந்த மாதிரி systems எல்லாம் நீங்க அடாப்ட் பண்ணிட்டா this will help you. ஏன்னா இப்ப நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒண்ணு வச்சுக்கீங்க, இந்த ரயில்வேல நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ற ஒரு விஷயமே எடுத்துக்கோங்க. நான் காம்பேச்சுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீங்க ஆன்லைன்ல டிக்கெட் புக் பண்றதுக்கு ஒரு 1/2 hour தான் டைம் உங்களுக்கு இருக்கும். 11 o'clock தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் வந்து ஆன் ஆகும். 10 to 11 வந்து தேர்ட் ஏசி அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆனா இருக்கும். தேர்ட் ஏசில உங்களுக்கு டைம் கொஞ்சம் இருக்கும், நீங்க புக் பண்ணிடலாம். அதை 11 o'clock அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி வித்தின் 10 minutesல பாத்தீங்கன்னா அந்த சைட் இது வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆயிடும். நீங்க எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நீங்க மணி பேமெண்ட்ல இருந்து ஃபார்ம் ஃபில்லிங்ல இருந்து எல்லாம் பண்றீங்களோ அப்பதான் உங்களுக்கு டிக்கெட் புக் ஆகும். இல்லைன்னா பேமெண்ட் ஆயிட்டு டிக்கெட் புக் ஆகாம ஆயிடும், இல்லைன்னா பேமெண்ட் ஆகாம ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கும். ஸோ ஹேண்ட்லிங் டெக்னாலஜி வில் ஹெல்ப் யூ டு புக் டிக்கெட் ஃபாஸ்ட் மட்டும் இல்ல, அப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே ஃபாஸ்டா புக் பண்றதுக்கு இல்ல ஃபாஸ்டா ப்ரொசீட் பண்றதுக்கு இட் வில் ஹெல்ப் யூ. அண்ட் அதர் தென் தட், நீங்க ரொம்ப புவரா டெக்னாலஜில கொஞ்சம் பின்தங்கி இருந்தீங்க அப்படின்னா, இந்த ஒரு ஸ்கில் உங்களுக்கு லேக்கிங், மேம் மெயில் ஓபன் பண்ண முடியல, எனக்கு மெயில் டிராஃப்ட் பண்ண தெரியல, எப்படி ஓபன் பண்ணணும் தெரியல, எனக்கு இமெயில் ஐடி இல்ல. தேர் ஆர் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ சே மேம் எனக்கு பர்சனலா அண்ணாவோட இமெயில் ஐடியில லாகின் பண்ணு, பேரண்ட்ஸ்க்கு இமெயில் ஐடி இருக்காது, வேற யாரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட இமெயில் ஐடியில லாகின் பண்ணு, இந்த மாதிரி சொல்ற பசங்களே நம்ம இப்பவும் பாக்குறோம். சோ இந்த ஒரு விஷயம் மஸ்ட் சேஞ்ச், பிகாஸ் this is the first and foremost skill required for any person,
whether a teacher, any academicians, present business people, and the employees who are working now, and the employer who provides job to others, and the students category who are learning online today, and they are the competitors. நாளைய வேலைக்கும் சரி, வேலை வாய்ப்புக்கும் சரி, நல்ல பதவிகளுக்கும் சரி காம்பேட் பண்ண போறது அவங்க தான். அவங்களுக்கு பேசிக்கா தேவைப்படுற, முக்கியமா தேவைப்படுற ஒரு ஸ்கில் இஸ் திஸ் டெக்னாலஜி. Followed by this analytical skill. So you know how recruitment is happening now. How they recruit. எப்படி ஒரு பணியில் அமர்த்துறதுக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கையாளுறாங்க அப்படின்னு கேட்டா, எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு ரிட்டன் டெஸ்ட், ஒரு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஒண்ணு கண்டிப்பா இருக்கும், அனாலிட்டிக்கல் டெஸ்ட். This analytical test mainly they focus on verbal, non-verbal, reasoning, quantitative aptitude. So these things will be there. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அங்க நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. So you must have this skill especially. That is very important in the present scenario, especially for applying for government jobs. IBPS irukattum, SBI irukattum, clerical posting, IAS, IPS, for any kind of posting, for any kind of these things like attending and getting into a job, ஒரு வேலைக்கு போகணும், இல்ல பிரைவேட் கம்பெனிஸ்ல கூட இப்போ பேசிக் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. சோ அதனால இந்த ஒரு ஆப்டிடியூட் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில் பிளேஸ் a major role, followed by technical skills. Then I have taken this one, learning new things. How many of you really focus on learning new things every day? How many of you really spend time on learning new things every day? Every day you must spend some times to learn new things. முக்கியமா நம்ம ஃபேஸ் பண்ற எல்லா மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளுக்கும் முக்கிய காரணமா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நிறைய விஷயங்கள் தெரியாம இருக்கிறதா. அதுல நான் இப்போ அந்த பிக்சாரிக்கல் நீங்க பாத்திருப்பீங்க, இந்த மஷ்ரூம் தயாரிக்கிறது எப்படி, மஷ்ரூம் எப்படி தயாரிக்கணும், குக்கிங் எப்படி பண்ணலாம், இந்த சாப்பாடு எப்படி பண்ணலாம், கார்டனிங் புதுசு புதுசா நிறைய பயிர்கள் வைக்கலாம், இது எப்படி வளரும், காளான் எப்படி வளரும். So இந்த மாதிரி you have to learn new things. And here I have given the regional wise நிறைய வேறு குட்டி குட்டி தலையா தெரியுதுல்ல, இது ஒண்ணும் இல்ல, language. Learn new language. We are familiar with our mother tongue. Apart from our mother tongue, what we know is we are able to manage in English. Not நல்ல இங்கிலீஷ் தெரியும் அப்படி கிடையாது, we are managing in English. So what else we know and where can we survive apart from, எனக்கு தமிழ்நாடு தவிர வேற எங்கேயும் நான் ஒர்க் பண்ணணும், பெங்களூருக்கு போகணும், ஒரு கல்கத்தா போகணும், ஒரு கோவாக்கு போகணும், வேற எங்கேயாவது திடீர்னு எனக்கு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் வேற எங்க போக முடியும்? Where is the possibility? Where can I join? Where can I enter in? ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்றேன், முடிஞ்சா நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க நம்ம சென்னையிலயா இருக்கட்டும், சென்னை எடுத்துட்டாலும் சரி, திருப்பூர் எடுத்துட்டாலும் சரி, கோயம்புத்தூர் எடுத்துட்டாலும் சரி, பெரிய பெரிய ஹோல்சேல் மார்க்கெட் வச்சிருக்கவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ் தான். நீங்க அக்ரி பண்ணிதான் ஆகணும். ஈவன் உங்க வில்லேஜ்லயே, உங்க ஊர்கள்ல கடை வச்சிருக்கவங்க, பெரிய கடை வச்சிருக்கவங்க, இப்ப எங்களுக்கு கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு சில கடைகள், நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ், சுப்புலட்சுமி, விஜயலட்சுமி, வெரி ஓல்டு கடைங்க, பெரிய பெரிய கடைங்க. சோ இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யாரு அவங்க ஹோல்சேல்ல சேல்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா இவங்கதான் மார்வாடிஸ் அண்ட் நார்த் இந்தியன் பீப்புள்ஸ், பையக்காரங்க. ஆனா they are able to speak in English, speak in Tamil. அழகா நம்ம வந்தோடனே வாங்க, நீங்க இது எடுத்துட்டு போங்க, இது செய்யாதீங்க, இது கொடுங்க, இப்ப கொடுக்க முடியாது, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வார்த்தை, நல்ல வார்த்தைங்க இங்க போட்டுதான் யூஸ் பண்ணும், நீ போவாலாம் கிடையாது. They are able to communicate with us, they are able to sell their product to us. So this kind of skill is most required. Why I am telling na, avan enna pandrana, நார்த்ல இருந்து இங்க நார்த்லயும் அவனால ஆர்டர் எடுக்க முடியுது, இங்க வந்துட்டு ஹிந்தி பேசிட்டு இருந்தானா பிழைக்க முடியாது. தமிழ்நாட்டுல ஹிந்தி பேசிட்டு இருந்தா அவன் பிழைக்க முடியாது. He learned the local language. The local language is Tamil. In Karnataka he speaks Kannada. Andhra he speaks Telugu.
And we must have focus on learning several other languages. You must give importance and you must learn few other languages. Even Tirupur. Now, I don't know how many of you have visited several places in our own Tamil Nadu. Namma India le எத்தனை places நீங்க visit பண்ணிருக்கீங்கன்னு பாருங்க. இந்த உங்க இடத்த பவுண்டரிய விட்டுட்டு நீங்க வேற எங்க வெளிய கால் எடுத்து வச்சாலும் சரி, உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அடிஷனலா ஒரு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருந்தா you will be able to enter into any company in Bangalore, Calcutta, டெல்லியோ மும்பையோ எங்க வேணா நம்ம என்ன செய்ய முடியும், வேலைக்கு பணியில் அமர்த்தப்பட முடியும். அதுக்கு பேசிக்கா நமக்கு அதர் லாங்குவேஜஸ் ஏதாவது ஒண்ணு காமனா தெரிஞ்சா போதும். So I am not supporting for any regional languages, but what I wanted to insist upon is learn some other one more language or the basic. அங்க நீங்க போறீங்க அப்படின்னா அங்க உள்ள லோக்கல் லாங்குவேஜஸ் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜஸ் நீங்க கத்துட்டீங்க. take some applications are there the technology will help you. The technology is supporting a lot. Google has several applications which supports, and several Play Store has several applications which teach you Tamil to English, English to Tamil, English to Gujarati, Gujarati to Hindi, Hindi to Mallu, and French, Japanese, even international language also can be learned through softwares and applications. So several such options are there. And one thing I wanted to insist upon on learning new things. Learn about your country. It எப்படி நம்மளோட history, Indus Valley civilization ஒரு வார்த்தை கொடுத்திருக்கேன். நீங்க மீதி எல்லாம் நான் டச் பண்ணிட்டேன், but I didn't tell about Indus Valley civilization. I'm not going to tell you about Indus Valley civilization, from where நம்மளோட கலாச்சாரம் பண்பாடு அங்கிருந்து தான் ஆரம்பிச்சதுன்னு அவ்வளவு வரைக்கும் தான் ஹிஸ்டரி எடுத்துக்கோங்க. 2000 வரைக்கும் முன்னாடி வரைக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் தோண்டி பாருங்க நீங்க. இல்ல இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் என்னன்னு பாருங்க. ஏதாவது ஒரு புதுதான ஒரு வார்த்தைகள், கலாச்சாரம், பண்பாடு அல்லது நம்மளுடைய நாட்டினுடைய சில அது அப்ப பிறந்துச்சு, இது இப்ப பிறந்தது, காஸ்ட்னா இது, கம்யூனிட்டினா இதுன்னு யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி என்னவோ பேசிட்டு இருக்காங்களா, ஆராய்ந்து பாருங்க. நீங்க ஆராய்ஞ்சு பாருங்க, ப்ரௌஸ் பண்ணி பாருங்க, தேடி பாருங்க. நிறைய 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 சோர்சஸ் ஆர் தேர். அப்போ யூ வில் கம் டு நோ த ஃபேக்ட். உங்களுக்கு அந்த உண்மைகள் தெரிய வரும். So in that case, you have to engage yourself. During the lockdown period, you get several hours and hours you are getting. Utilize your time in a proper way. உங்களுடைய நேரத்தை நீங்க சரியா நல்லபடியா செலவிடுறதுக்கு, நீங்க பயன்படுத்துறதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க. இதெல்லாம் தான் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ்க்கு தான். லாங்குவேஜா இருக்கலாம், நம்முடைய ஹிஸ்டரி வரலாறு தெரிஞ்சுக்கொள்ளதா இருக்கலாம், நிறைய இதிகாசங்கள் பத்தி பேசுறோம், கடவுள் பத்தி பேசுறோம், கம்யூனிட்டி பத்தி பேசுறோம், நாடு இப்படி இருந்ததுன்னு பேசுறோம், கலாச்சாரம் இப்படி இருந்ததுன்னு பேசுறோம், பிரிவினைகள் பல பேசுறோம். ஆனா இது எல்லாமே உண்மைத்தன்மை என்ன, இல்ல ஓரளவுக்கு எது என்ன அப்படின்னு தெரிந்து கொள்ள ஒரு முயற்சி நீங்க எடுக்கலாம். அது உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கொடுக்கும். நான் அந்த தெளிவோட தான் நான் உங்களுக்கு முடிக்க போறேன். சோ நான் உங்களுக்கு கடைசியா சொல்ல போறது அதுதான் இருக்கும். தெளிவு என்பது ரொம்ப 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 முக்கியம். எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்பது போல அது இந்த லேர்னிங் நியூ திங்ஸ்ல வரும். இப்படின்னா என்ன, அப்படின்னா என்னன்னு குழம்பெல்லாம் வேண்டாம். சர்ச் சர்ச் சர்ச், யூ கெட் ஆன்சர் ஃபார் எவ்ரிதிங். மஷ்ரூம் எப்படி தயாரிப்பாங்க, கீரை எப்படி தயாரிப்பாங்க, கீரையில முருங்கைக்கீரையில என்னெல்லாம் சத்துக்கள் இருக்கு, கொரோனா வைரஸ் டிஃபீட் பண்றதுக்கு தொண்டைக்குழியில இங்க இருந்தா அதுல டிஃபீட் பண்றதுக்கு எந்த மாதிரி நீர் ஆகாரங்கள் எடுக்கலாம், எத்தனை நாள் இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்க அவங்க கிட்ட போய் நம்ம கேட்கலாம். நியூ திங்ஸ் தான். Get experience from them. What all the medicines they have taken. Write an article on it. So learning new things and publishing new things, these are the need of the hour. Learning is a need of the hour. Publications is a need of the hour. So learning new things is a skill which is foremost required for any person. So what all we have seen is aptitude, analytical skill, followed by this one. The previous one, something has happened here. Okay. Followed by what else? The skill. The sharing option as end, I think. One second. Something happened to sharing screen. Technological issue. It happens. We need to manage it every time. Not always.
but sometimes it happens, and we must know, we must have the ability to handle technical issues too. That is another skill. Okay, then we saw the technological skill, analytical skill, and then about learning new things is a skill. Determination and dedications, and தமிழ்ல சொல்ல போனா determinations அப்படின்னு நம்ம சொன்னா ஒரு உறுதி அல்லது ஒரு என்ன சொல்லுவோம், ஒரு தீர்மானம், உறுதி அல்லது தீர்மானம். தென் அர்ப்பணிப்பு. I don't do, I quit, என்னால முடியாது அந்த மாதிரி இல்லாம you must have a dedications and determination towards your doings. என்ன பண்ண நினைக்கிற அதுல ஒரு determinations இருக்கணும், ஒரு உறுதி இருக்கணும். இததான் நான் பண்ண போறேன், இதுதான் அப்படிங்கிறது ஒரு தெளிவு. இன்க்ளூடிங், அதோட சேர்ந்த ஒரு டிசிப்ளின். அதான ஒரு டி போட்டு அதுல 3 விஷயம் நான் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன். டெடிகேஷன், டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் டிசிப்ளின். The I can and I will attitude is your determination. The spelling mistake is there in the determination. That I can and I will attitude. Don't do it. You should not say I don't, I can't, I will not. இந்த மாதிரி attitudes இல்லாம you must say that I will do it. Whether it is possible for everyone to do, yes, you have the willpower in you to do everything which you want to do. For that, you must be very focused. இதுதான் பண்ண போறோம், இதுதான் செய்ய போறோங்கிறதுல if you are very clear and very particular with உறுதியா நீங்க இருந்தீங்கன்னா, that will lead you to accomplish your doings. This is what I was talking about, discipline. நீங்க எப்ப உறுதியா இருக்க முடியும், எப்ப நீங்க வந்து ரொம்ப டெடிகேட்டடா அர்ப்பணிப்போட செயல்பட முடியும் அப்படின்னு கேட்டா, உங்களோட டிசிப்ளின் இருந்தா மட்டும்தான். What happens in the lockdown period? Now what happened? நம்ம எழுந்திருக்க டைம் லேட் ஆயிடுச்சு, தூங்குற டைம் லேட் ஆயிடுச்சு, நம்மளுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், சாப்பாடு ஆகாரம் எடுக்கிற நேரம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. நான் எதுக்கு இந்த குட்டி பிள்ளைங்க பழக்க வழக்கங்களை நான் இதுல காமிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, அன்னைக்கு நம்ம குட்டி பிள்ளையா இருக்கும்போது படிச்சோம், அதை சொன்னோம்ல, அதோட விட்டுட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் மறுபடியும் I thought good habits. Brush your teeth twice a day, have a bath every day, have a good diet, attend your school regularly, lesson planning, and make a play time. கொஞ்சம் விளையாடுறதுக்கு, எக்ஸசைஸ், கொஞ்சம் respect your elders, pray to God. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, முன்னாடி சொன்னோம், அந்த சின்ன வயசுல இருக்கும் போது ஃபாலோ பண்ற somebody was insisting, our parents were insisting and we were doing it. இப்ப கொஞ்சம் கிராஜுவலி என்ன ஆயிட்டு அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிட்டு. செல்ஃப் டிசிப்ளின் இஸ் ஸ்டார்டட் லேக்கிங் இன் அஸ். அதெல்லாம் செல்ஃப் டிசிப்ளின் எல்லாம் என்ன ஆரம்பிச்சிட்டு, குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. எழுந்திருக்க டைம், தூங்குற டைம் அதிகமானா சராசரியாக ஒரு மனிதன் 6 மணி நேரத்துல இருந்து 8 மணி, அதிகபட்சம் 8 மணி நேரம் உறங்கலாம். அதிகபட்சம் தான் 8 மணி நேரம் தூங்கலாம். குறைந்தபட்சம் 6 மணி நேரம் தூங்குனா போதும். அப்படின்னா ராத்திரி 11 மணிக்கு தூங்கிட்டு காலையில 6 மணி 5:30 மணிக்கு எழும்புனா கூட தாராளம் போதும். ஆனா நம்ம எழும்புறது இல்லை, மறுபடியும் தூங்குறது லேட்டு, மறுபடியும் எழும்புறது லேட்டுன்னா அது குட்டி பிள்ளைங்க, தொட்டில் குழந்தைங்களுக்கு இஸ் ஓகே. 11 hours ஸ்லீப் அவங்களுக்கு பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்க்கு யூஸ் ஆகும். நம்ம பிரெயின் ஆல்ரெடி டெவலப் ஆனது, நீங்க மறுபடியும் தூங்க வச்சீங்க அப்படின்னா பிரெயின் மந்தமாயிட்டே போகும், செயல்படும் தன்மை மங்கி கொண்டே போகும். அந்த செயல்படும் தன்மை மங்கி கொண்டு போறது மட்டும் இல்லாம ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு நேச்சர், எதுக்கெடுத்தாலும் எரிச்சப்படுறோம், இந்த வேலை லேட் ஆயிடுச்சு, அந்த வேலை லேட் ஆயிடுச்சு, அதை செய்ய முடியல, இந்த மாதிரி விஷயங்களும் லைஃப்ல நடக்க ஆரம்பிக்கும். அதற்கு முக்கிய காரணங்கள் நம்மளுடைய ஹேபிட்ஸ் தான். ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் சரியா இல்லை அப்படின்னா, ஜீரண சக்தி ஒழுங்கா இல்லைன்னா, வயிற்றுல ப்ராப்ளம் இருந்தா வயிறுக்கும் மூளைக்கும் ரொம்பவே சம்மந்தம் இருக்கு. வயிறு உபாதைகள் மூளையோட செயல்படும் தன்மையை உங்களுக்கு என்ன செய்யும், பாதிக்கப்படும், மூளையை மந்தமாக்கும். So these kind of things இது பண்ணும், ரெக்டிஃபை பண்ணணும்னா, this one I take it as a skill. நான் இதை ஒரு திறனாக நான் கொண்டு வரேன். டிசிப்ளின், செல்ஃப் டிசிப்ளின், உங்களுடைய சுய ஒழுக்கம், சுய கட்டுப்பாடு, நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள். These I bring it under the head skill. If you lack in this skill, you cannot succeed. In your life. Only with analytical skill, technical skills எல்லாம் இருந்தா போதாது.
பிரெயின் ஆக்டிவா இருக்கணும், என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் நல்லதாக இருக்கணும். அப்பதான் என்னால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச டெக்னாலஜி நான் சரியா பயன்படுத்த முடியும், எனக்கு தெரிஞ்ச அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ல நான் சரியா பயன்படுத்த முடியும். இல்ல எக்ஸாம்ல போய் எனக்கு மூளை வேலை செய்யா தூங்கிடுவேன் நான். என்னால ப்ராப்ளம்ஸ் உடனே ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில். Analytical skill leads to problem solving skill. It not only mathematical problem solving, statistical problems, or real time life problem also will be solved utilizing the analytical skill. So அதுக்கு உங்களுக்கு உங்களோட பிஹேவியர், உங்களோட ஹேபிட், உங்களோட பிரெயின் செயல்படும் தன்மை எல்லாம் எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். அதுக்கு உங்களுக்கு உங்களுடைய டிசிப்ளினான உங்களுடைய பிஹேவியர் will help you. One such things I wanted to tell you, add on skill is this courage. அந்த குட்டி பையன் சண்டை போடுறான்ல, அப்புறம் இங்க ஒருத்தர் பாயிறாரு, அங்க ஒருத்தர் மலை மேல ஏறாரு, இங்க ஒருத்தர் ஸ்டண்ட் பண்றாரு. அதல்ல கரேஜ். ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் தட் கரேஜ். இன்னும் அதையும் தாண்டி புனிதமான அந்த ஸ்ட்ரைக்னு ஒண்ணு, கொஞ்சம் போராட்டக்காரர்கள், அது அல்ல கரேஜ். தைரியம் என்று சொல்லக்கூடியது உன்னுடைய நோக்கத்தை நோக்கி நீ பயணிக்கும் பொழுது இடையில் வரும் தடைகளை நீ தகர்த்தெறிந்தோ அல்லது அதை அந்த தடைகளை நீ ஓவர்டேக் பண்ணல, அது கரேஜ், அது தைரியம். உனக்கு உன்னுடைய பாதையில நீ நடக்கக்கூடிய பாதையில உனக்கு வரக்கூடிய இடைஞ்சல்களை நீ தகர்த்தெறிஞ்சு அந்த பாதை வழியை நீ ஒழுங்கா பயணிக்க முடிஞ்சா உனக்கு தைரியம். அங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல நீ சோர்ந்து போகாம, ஏதோ ஒரு இடத்துல இது பண்ண முடியல, என்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னு இல்லாம, முக்கியமா அந்த ஸ்கில் யாருக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு நபர் ஏர்னிங் இஸ் a greatest டார்கெட், greatest சேலஞ்ச். பணம் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. அதற்கு முக்கியமான காரணி அல்லது முக்கியமான ஒரு பெரிய டிராபேக் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, வேலை இல்ல. வேலை இல்ல, சோ பணம் சம்பாதிக்க முடியல. சோ வேலை இல்ல, பணம் சம்பாதிக்க முடியல. வேலை எப்படி கிடைக்கும்? வேலை உருவாக்கலாம் ஒண்ணு, இல்ல யாரோ ஒருத்தர் உருவாக்கி வச்சிருக்க இடத்துல நம்ம வேலைக்கு போகலாம். ரெண்டுக்குமே தைரியம் வேணும். இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு தைரியம் வேணும். சே சம்திங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் சொன்னா போதும், பையன் பேசாம உட்கார்ந்துடுறான். அது கூட இன்னும் 2 கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டா போதும். சே சம்திங் அபவுட் யுவர், ஹவு டு யூ நோ அபவுட் அவர் கம்பெனி, ஹவு அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி அண்ட் பேக்ரவுண்ட், ஆர் ஹவு அபவுட் யுவர் ஃபாதர் அப்படி கேட்டா போதும். உங்க அப்பாவை பத்தி என்னன்னு கேட்டா அவன் லைட்டா கொஞ்சம் யோசிச்சுவான், என்ன கேக்குறாங்க, வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர் கேட்டா போதும். வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர், பெரிய கஷ்டமான கொஸ்டின். வாட் இஸ் உங்க அப்பா என்ன, இதுல முழுமையா என்னவோ தெரியாம தான் அவங்க பேசுறாங்களோன்னு என் பையன் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடறான். அவங்கதான் ஏதோ தெரியாம கேக்குறாங்க போல அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வர ஆரம்பிக்குது. எதனால அந்த எண்ணம் வர ஆரம்பிக்குது? வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர், தமிழ்ல அப்படியே சொன்னா உங்க அப்பா என்ன, தப்பா இருக்குல்ல. உன் தகப்பன் என்ன பணிபுரிகிறார், உன் தாயார் என்ன செய்கிறார், உன் தாயாரின் பெயர் என்ன, உன் குடும்ப வரலாறை கூறுன்னு சொன்னா அவனுக்கு தெரியும். சோ he got, அவனுக்கு திடீர்னு ஒரு பயம் வந்துருது, அச்சம் வந்துருது, ஏதோ தெரியாத விஷயம் ஏதோ சொல்றாங்க, நான் இப்ப எப்படி பதில் சொல்லுவேன், எனக்கு வேலை கிடைக்குமோ கிடைக்காதோங்கிற ஒரு பயம் வந்துருது. இன்னொன்னு, டு எமர்ஜ் as an எம்ப்ளாயர், வேலை கொடுப்பவராக அவன் திகழணும், அவன் உருவாகணும்னு சொன்னா he must have the ability to take risk. அவங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இருக்கணும். பணம் போடணும் ரிஸ்க், பணம் ப்ராஃபிட் எடுக்கணும் ரிஸ்க். இருக்கவங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் கரெக்டா சம்பளம் கொடுக்கணும், பணம் வந்தாதான் சம்பளம் கொடுக்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி தைரியமாக எடுக்க வேண்டிய முடிவுகள் பல உண்டு. உன்னுடைய நோக்கத்தை நோக்கி உன்னுடைய தைரியமான முடிவுகள் தான் நான் சொல்ற கரேஜ். அந்த ஸ்கில், இந்த ஸ்கில் இல்ல. இந்த ஸ்கில் will lead to divert your objective. அன்வான்டா யாரோ ஆர்கனைஸ் பண்ற ஸ்ட்ரைக்ல போய் நீ முன்னாடி போய் நிக்கிறது, மலை தாண்டறது, கடல் தாண்டறது, ஏதாவது ஒண்ணு பண்றது, இந்த ஸ்கிட் அடிக்கிறது, எவனையாவது போய் அடிச்சுட்டு வர்றது, இட்ஸ் நாட் a skill. அது ஸ்கில்லே கிடையாது. I have to remove the slide actually, but I won't remove it. It's just for your demonstrations. நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் இந்த படங்களை போட்டிருக்கேன். அவ அப்படி சொல்லிட்டா நான் போய் அடிச்சுட்டு வரேன். ஏன் அடிக்கணும்? அது அல்ல தைரியம். அந்த சிச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்றதா மன தைரியம் இஸ் தைரியம். அந்த சிச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சா, சமாளிக்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த பையனை எனிமியை கூட நண்பன் ஆக்குறது இஸ் a skill. So these kind of skill is required. Courage, I said. This I can't, முடியாது, நடக்காது, வராது, தெரியாது, ஏன் பண்ணணும், நான் பண்ண மாட்டேன். So இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் irresponsibility answers. You must ready to take responsibility. Attending online classes a responsibility. உனக்கு ஒரு பொறுப்பு இருந்தா நீ attend, உனக்காக ஆர்கனைஸ் பண்றோம் classes.
உனக்கு ஒரு பொறுப்பு இருந்தா you will attend. If you don't have பொறுப்பு, you won't attend it, you won't get the knowledge, you won't be able to write the answer, you won't pass. So what happened? Irresponsibility leads to failure. உன்னுடைய irresponsibility என்ன ஆச்சுன்னா உனக்கு ஃபெயிலியர் கொடுத்தது, வேற எதுவுமே கொடுக்கல. கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு ஆன்லைன்ல கிளாஸ் எடுங்க, டீச்சர்ஸ் are willing to take class, principal is able to support with attendance, but what lead to fail or to discontinue or meet with some kind of failures அப்படின்னு கேட்டா this irresponsibility. So the responsibility is the skill which is needed. எனக்குன்னு ஒரு பொறுப்பு is needed, followed by focused. நான் சொன்னேன், நான் என்னுடைய பாதையில நடந்துட்டே இருக்கேன், அதுல 1000 இடையூறுகள் வரலாம் எனக்கு, பட் நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும், ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ஃபோக்கஸ் சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தமிழ்ல என்ன ஒரு வார்த்தை சொன்னா கவனம்னு கூட சொல்லலாம். எய்ம்டு, ஆம்பிஷன்ஸ், ரொம்ப நேர் அந்த குறிக்கோளோட இருக்கிறது, நோக்கமும் தெளிவா இருக்கிறது. I often used to say some quotes of Swami Vivekananda, Dr. APJ Abdul Kalam. In every presentation I used to say நோக்கம் என்பது தெளிவா இருக்கணும். கையில் பணம் இல்ல, பொருள் இல்ல, எனக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணல, இவங்க சப்போர்ட் பண்ணல, இது தடையா இருக்கு, அது தடையா இருக்கு, என்ன தடையா இருந்தாலும் சரி, if you are focused properly with your ambitions and goal, that will lead you to success. அது சரியான பாதைக்கு உங்களை அழைத்து செல்லும். நான் இப்ப சொல்றது எல்லா ஸ்கில்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்தா அதான் காம்பீட் வித் காம்படிட்டிவ் ஸ்கில். இந்த காம்படிட்டிவ் ஸ்கில் இதுதான், இது இருந்தாதான் நீ போட்டியே இட முடியும். புரியுதா? இது இருந்தா ஜெயிச்சிடலாம் நான் சொல்லல, இதெல்லாம் இருந்தாதான் நீ போட்டியே இட முடியும். நீ போட்டி இடுவதற்கே உனக்கு இதெல்லாம் தேவை. ஃபோக்கஸ் வேணும், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும், தைரியம் இருக்கணும், உனக்கு டெக்னிக்கல் ஸ்கில் இருக்கணும், அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில் இருக்கணும். So these all must be there in order to compete with others. சாதாரணமா போட்டியிடுவதற்காகவே உனக்கு இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் தேவை. One more point I've added to the presentation, last but not least கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். Giving importance to others feeling. அந்த othersனு சொல்றது நான் உலகத்தை சொல்லல. இந்த ஸ்லைட்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, 2-3 முக்கியமான நபர்கள் இருக்காங்க. அப்படியே சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணலாமா நீங்க? 3 முக்கியமான நபர்கள் இங்க இருக்காங்க. Students, participants, can you type in the chat box? ஒரு அம்மா அப்பா குழந்தை, அப்புறம் மாணவர்கள், ஒரு நல்ல ஒரு எந்தூசியாஸ்டிக் டீச்சர் இருக்காங்க. கை தூக்கி அழகா பாடம் எடுத்து அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் சுத்தி ஆசிரியர் கிட்ட யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவாங்க, மாணவர்கள் எல்லாம் அவங்க இடத்துல உட்காந்துருப்பாங்க, ஆசிரியர் என்ன பண்ணாலும் சரி நின்னு பாடம் எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த ஆசிரியரை பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆசிரியர் என்ன செய்யறாங்க, கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க, அவங்கள போலவே அந்த குழந்தைங்க பண்றாங்க, இன்னொரு ஆசிரியர் நின்னு பாடம் எடுக்கிறாங்க. இந்த 3 நபர்களை தான் நான் சொல்ல வரேன், பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ். இந்த others இத பத்தி தான் நான் சொல்றேன். Give importance to their feeling, you will succeed in your life. The skill which is foremost, ரொம்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்ண the technology skill is one, and give importance. உனக்கு டெக்னாலஜி ஸ்கில் இருக்குப்பா, நான் I do agree. உனக்கு மொபைல் யூஸ் பண்ண தெரியும், ஆக்டிவேட் பண்ண தெரியும், ஜூம் லாகின் பண்ண தெரியும், கூகுள் லாகின் பண்ண தெரியும் எல்லாம். பட் நீ என்ன பண்ணுவா, லாகின் பண்ண மாட்ட, நீ கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண மாட்ட, மொபைல் அங்க சும்மா அப்படி வச்சுட்டு இருப்ப. Who is going to affect? You are not. At least if you give importance to the feeling of a teacher, அந்த டீச்சர்னு ஒருத்தங்க பாடம் எடுப்பாங்க, சோ அவங்க என்ன ஃபீல்ல இருப்பாங்க, 40 பிள்ளைங்க இருக்காங்க, நான் சொல்றதை கேட்டுட்டு இருப்பாங்க, நான் கேட்போம், அவங்களுக்காகவாது கேட்போம், அம்மா சொல்றாங்க அதுக்காகவாது செய்வோம், அப்பா சொல்றாரு அதுக்காகவாது செய்வோம்னு சொல்லி இந்த 3 நபர்களைவாது நீங்க அவங்களுடைய ஃபீலிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாலே you will succeed in your life 100% without any doubt, because அவங்க 3 பேருமே பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உள்ளவங்க, பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் உள்ளவங்க, பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள் உங்களை நோக்கி வச்சிருப்பவங்க. பாஸ் ஆயிடணும், நீ எப்படியும் நல்லா இருந்தா போதும். எவ்வளவு கஷ்டத்தை நீங்க ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்து பாருங்க, கிடையாது மக்களே நல்லா இருந்தா சரி சொல்லுவாங்க. இந்த மக்களே வேர்ட் இஸ் ஃப்ரம் கன்னியாகுமரி, நீ நல்லா இருந்தா போதும் அப்படி சொல்லுவாங்க. அதே போல நீங்க ஆசிரியர்களும் 1000 நீங்க துன்புறுத்தி பாருங்க, அட் தி எண்ட் சொல்ல பாஸ் ஆயிடுறே, வேற ஒண்ணும் வேண்டாம் எனக்கு. அது நல்ல திட்டி கோவம், ஏதாவது ஒரு டீச்சருக்கு ஒரு பெரிய அவங்க ஜாப் போற அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனையை உருவாகணும், சரி நீ பாஸ் ஆயிடு போதும் அப்படி சொல்லிட்டு போவாங்க. பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் வில் பி தேர், ஒரு அப்படி நிறைஞ்சு கிடக்கும். அவங்கதான் அந்த குரு சொல்லுவோம். இருளிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர்றவர் தான் அந்த குரு. அதே போலதான் அந்த தாய் தகப்பன், மாதா பிதா குரு தெய்வம், ஃபாலோடு பை நம்மளுடைய கடவுள். அவங்கள நம்ம கண் கொண்டு பார்க்க முடியாது, அவங்களோட பிளெஸிங்ஸ் நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம்,
ஆனா நேரடியாக நமக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு சில விஷயங்களை நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் யாருன்னா இவங்க 3 பேர் தான். இவங்க ஃபீலிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாலே நீங்க சக்சஸ் தான் லைஃப்ல. சோ எல்லா ஸ்கில்ல நீங்க மறந்துட்டா கூட இந்த ஒரு ஸ்கில்ல மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மீதி எல்லா ஸ்கில்ஸ் நீங்க டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்கில் எனக்கு இருக்கு உங்ககிட்ட, டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, அனாலிட்டிக்கல் ஓரளவுக்கு இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்க லேர்ன் பண்ணணும். நீங்க லேர்ன் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. இந்த பிளட் ரிலேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்தா எப்படி சால்வ் பண்ணணும், நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி கேட்டாங்க எப்படி சால்வ் பண்ணணும், குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூட்ல இந்த ப்ராப்ளம் சம் 6வது சீக்வென்ஸ்ல எக்ஸ் போட்டிருக்க நம்பர் என்ன நம்பர், அதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். அது கத்துக்கிட்டா போதும். நீங்க உங்க ஆல்ரெடி நீங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஜீனியன் தான், அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. பட் வாட் அபார்ட் ஃப்ரம் ஆல் திஸ் வாட் எல்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் தான். ஒரு டிட்டர்மினேஷன்ஸ், ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஃபீலிங் அண்ட் எம்பவரிங் யுவர் செல்ஃப் வித் அதர் ஸ்கில்ஸ். இதெல்லாம் இருந்தாலே யூ வில் பி ஏபிள் டு சக்சீட் இன் யுவர் லைஃப். You know the present scenario of higher education, this is what is happening. Why we are intended to say all this? Why BSc has taken an initiative to give importance on skill? Why this new education policy has stressed upon skill? அவனுக்கு 5லே படிக்க முடியல, அவன் ஸ்கில்லுக்கு போறான்னா போட்டுன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் அதுதான். படிச்சு 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 முடிச்சுட்டு அவன் ஃபுல்லா எல்லாம் வெளியே வரக்கூடிய பாருங்க, ஆல்ரெடி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலையில்லா பட்டதாரிகள் நிறைய இருக்காங்க. மறுபடியும் யாரு வராங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் வேற படிப்பு சப்ஜெக்ட் நாலேஜை கொடுத்து மறுபடியும் அதுல கொண்டு டம்ப் பண்ணிடுறோம். எதுல? வேலையில்லா பட்டதாரிகள் லைன்ல நீங்களும் வந்துடுங்க அப்படின்னு. 90 or 80% ஆஃப் த என்ஜினியர்ஸ் வெளியே வரவங்க, யாராவது என்ஜினியர்ஸ் பார்த்தா என்ன சத்தம் போடுற மாதிரி இல்ல, உண்மை அதுதான். 80% of the engineers are unemployed. In Tamil Nadu, 49% of the young populations are unemployed. அதாவது இந்தியால 40% அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல 49%. And who are these unemployed? You know, இந்த unemployeds யாரு தெரியுமா? படிச்சவங்க, லிட்டரேட்ஸ் ஆர் unemployed. நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். 2 கைண்ட் ஆஃப் unemployment peoples இருக்காங்க. படிக்காம வேலை இல்லாம இருக்கவங்களும் இருக்காங்க, படிச்சுட்டும் வேலை இல்லாம இருக்காங்க. சோ அதுல படிச்சுட்டு வேலை இல்லாம இருக்கிறவங்க தான் அதிக பேரு. படித்து வேலை இல்லா இளைஞர்கள், நீங்க பெருமையா அதுக்கு ஒரு டைட்டில் சொல்ல, வேலை இல்லா பட்டதாரி சொல்லிப்பீங்க. அதுல ஒரு பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்ல. ஸ்கில் குறைவா இருக்கிறதுனால அப்படி ஒரு டைட்டில் நம்மளே எடுத்துக்கிட்டோம். ஏதாவது டைட்டில் கொடுக்கணும்ல நமக்கு. நான் டீச்சர்னு சொல்லிக்கிறேன், நீங்க ஸ்டூடெண்ட் சொல்லிக்கிறீங்க, இப்ப இது ஓகே. பட் when you come out of your education institution, when you இந்த லேபிள் ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறது போயிருது. இப்போ உனக்கு தேவை ஏதோ ஒண்ணு தேவை. ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போயிட்டோம், கிளரிக்கல் இருக்கேன், ஆபீஸ் மேனேஜரா இருக்கேன், இல்ல நான் ஒரு சிஓவா இருக்கேன், இல்ல கம்பெனில ஒர்க் பண்றேன், பேங்க் எம்ப்ளாயியா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டா பிரச்சனை இல்லை. பட் அது இல்ல அப்படிங்கும் போது நீங்க ஒரு அடையாளம் நீங்களே எடுங்க. எஸ்ஐன்னு ஒரு அடையாளம், சும்மா இருக்கேக்கு ஒரு அடையாளம். சோ அந்த மாதிரி நீங்களே உன்னை தேடிக்கிறீங்க. அது அல்ல ஆக்சுவலி. அதை கொண்டு போய் நம்ம இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரெக்கார்ட்ல இந்தியன் எக்கனாமிக் growthல காமிக்க முடியாது. The more and more unemployed, the more and more reason for poverty. எக்கனாமிக் growthல நம்மளோட டிக்ளைன் ஆகுறதுக்கு முக்கிய காரணம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கம்மியா இருக்கிறதும், இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் குறைவா இருக்கிறதும், மக்களுடைய பண பழக்க வழக்கங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியா இருக்கிறதுலாம் முக்கிய காரணங்கள் எக்கனாமிக் சரிவுக்கு. ஆட்சி புரிகிறவங்க உடனே எல்லாம் மாற்றம் பண்ணிட முடியாது. மக்கள் சப்போர்ட் பண்ணும். மக்கள் எந்த வகையில சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னா, அவங்க வேலைக்கு போக தகுதியா உள்ள ஒரு நபராக மாறிட்டாங்கன்னா அதுதான் சப்போர்ட் ஃபார் த கண்ட்ரி, ஃபார் த டெவலப்மெண்ட். So how we are going to contribute for country's development? Develop your own self, that will lead to country's development. This is what I was talking about. 80% of engineers are unemployed. And unemployment raises the Tamil Nadu struggling hard to find jobs. And கொஞ்சம் படிக்காத இளைஞர்கள் எங்க வேலைக்குனாலும் சரின்னு போயிடுறாங்க. படித்த இளைஞர்கள் அவ்வளவு சீக்கிரம் எங்க வேலைக்கு போறது இல்ல. எனக்கு இந்த வேலை செட் ஆகாது, எனக்கு இந்த வேலை, எனக்கான வேலை இல்ல. சோ உனக்கான வேலையை நீ உருவாக்கி இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு நீ வேலை கொடுக்குற அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கலாமா, ரிஸ்க் எடுக்கலாமா, கரேஜ், அதான சின்ன ஸ்கில். அந்த தைரியம் இருக்கணும், சொல்லுவோம்ல, அந்த தைரியம் இருக்கணும். தைரியங்கிறது அங்க இருக்கணும். யூ ஸ்டார்ட் யுவர் வெஞ்சர். ஐடென்டிஃபை தி ரிசோர்சஸ் அவைலபிள் இன் யுவர் டிஸ்ட்ரிக்ட். யூ ஐடென்டிஃபை தி ரிசோர்சஸ். என்ன வளங்கள் இருக்குன்னு கண்டுபிடி, என்ன தொழில் தொடங்கலாம்னு பாரு, கவர்மெண்ட்ல என்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குன்னு பாரு, டெக்னாலஜி அங்க பயன்படுத்து, உன்னுடைய அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில் அங்க பயன்படுத்து. நீ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணி, எவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாக்குறீங்க உங்க கண்ணு முன்னாடி? திருநெல்வேலியிலயோ, கோயம்புத்தூர்லயோ, இல்ல தமிழ்நாடு ஓவரால்லயோ, இல்ல வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல எடுக்கிற எவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. சோ எவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கோ அவ்வளவுதான் வேலை வாய்ப்பு இருக்கும்.
யார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தொடங்குவாங்க? யூ ஸ்டார்ட் வித் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், யூ ஸ்டார்ட் வித் த இண்டஸ்ட்ரி. And to do all this, in order to be an employee or to be an employer, you must have skill. அதனால தான் நான் இந்த இவ்வளவு விஷயம் நான் அதுல இன்க்ளூட் பண்ணி உங்களுக்கு சொன்னேன். ஒண்ணு நீ வேலைக்கு போறதுக்கோ இல்ல நீ வேலையை உருவாக்குறதுக்கோ உனக்கு திறன் ஒண்ணு வேணும். அந்த திறன்கள் எல்லாம் உனக்கு இருக்கக்கூடிய டிட்டர்மினேஷன், போக்கஸ் டைவர்ட் ஆகக்கூடாது. அவன் அங்க இழுக்கிறான், இவன் எங்க இழுக்கிறான், அங்க கூப்பிடுறான். அவங்களுக்குன்னு ஒரு நோக்கம் இருக்கும், அதை நோக்க அவங்க பயணிப்பாங்க. உன்னுடைய நோக்கம் என்பதை நீ தீர்மானி. முதலில் உன்னுடைய நோக்கம் எது என்பதை தீர்மானி. That is very important for each and every person. Start, think, analyze, plan, try, do, and do it again, and keep doing it. That is the way for success. In that way you can succeed. You'll get success. அங்கதான் வெச்சிருக்கு. At last I wanted to end upon with this simple slide. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச slide actually. Wish you all the best success in your life. போட்டு ஒரு success இருக்கா? அங்க ஒருத்தர் நிக்கிறாரா yellow கலர்ல, அவர் கையில ஒண்ணு வச்சிருக்காரா? அதுதான் ஸ்கில், அதுதான் முயற்சி, அதுதான் பாலம். அது எங்க இருக்குன்னா அவன் கையில தான் இருக்கு, அது வெளியே எங்கேயும் இல்ல, அது அவனுடைய கையில இருக்கு. இஃப் இஸ் ஃபோக்கஸ் தெளிவா இருந்தா, டிட்டர்மினேஷன் தெளிவா இருந்தா, அவனுடைய பாதை தெளிவா இருந்தா, டிசிப்ளின்டா இருந்தா, அவன் அதுல ஒழுங்கா பயணிச்சு சக்சஸ் அவன் அச்சீவ் பண்ண முடியும். இந்த ஒரு பிக்சர் போதும் நான் இவ்வளவு பிரசன்டேஷனுக்கு. அவன் டிசிப்ளின்டா இருந்தா, அவன் ஆடிட்டு எல்லாம் போனான்னா அங்க என்ன செய்ய முடியாது, அந்த பாடத்துல அவன் பயணிக்க முடியாது. அந்த அந்த இடத்துல அவன் பயணிக்கணும் அப்படின்னா அந்த கொண்டு கரெக்டா பிளேஸ் பண்ணணும். he must have ஒரு டிட்டர்மினேஷன், ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு அவனுக்குன்னு ஒரு அர்ப்பணிப்பு, ஒரு ஒழுக்கம் இருக்கணும். முதல்ல கரெக்டா அதுல நடந்து போகணும். கொஞ்சம் டான்ஸ் ஆடினா கீழே விழுந்துருவான், அவன் சக்சஸ் எட்ட முடியாது. So if he wanted to succeed in his life, he must have all these things: responsibility, courage, தைரியம் இருக்கணும். பார்த்துன்னு பயந்துடக்கூடாது. இதுல கொண்டு கரெக்டா இதை வச்சுட்டு இது மேல நான் நடந்து போகணுமா அப்படின்னு கேட்டு பயந்துட்டான். அப்படி கேட்டுட்டானாலே அவன் பயந்துட்டான், அவனால நடந்து போய்விட மாட்டான். அவனால அந்த குட் லக் போட்டு ஒரு சக்சஸ் இருக்குல்ல, அங்க அவனால ரீச் பண்ண முடியாது. அது ஒரு அகண்ட, ஒரு விசாலமான ஒரு இடம் தான். அது ரொம்ப சேஃபான இடம் தான். ஆனா நீ பயணிக்கக்கூடிய உன்னுடைய பாதையானது தெளிவா இல்ல, உன்னுடைய நோக்கமானது தெளிவா இல்லைன்னா you cannot reach success. So you must be very clear, and all that power within you. You can do anything and everything. The skill is within you, and you have to identify it and bring it out. அந்த கையில, உங்க கையில தான் இருக்கு. So அதை நீங்க ஒழுங்கா எடுத்து நீங்க பயணிச்சாலே நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சக்சஸ் ஆக முடியும். அதுல இந்த இப்போ ஸ்லைட்ல நல்ல தெளிந்த, நல்ல தெளிவு இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தெளிவு இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவை எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்ல அறிவு வேண்டும் என்றார் பாரதி. தெளிவான நல்ல அறிவு, அறிவு இருக்கு, ஓகே, ஐ டு அக்செப்ட் இட். அறிவு கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் இருக்கு. பட் தெளிந்த நல்ல அறிவு என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று வாழ்க்கை. So with this part, I wanted to conclude my session. Once again, I would like to repeat the quote of Mahakavi Bharatiyar. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவை எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்ல அறிவு வேண்டும் அப்படின்னு பாரதியோட குவாட்ஸோட I would like to thank our honorable and respectable principal of Sita Lakshmi Achi College for Women. Most of the girl students are participating. I am actually very much interested in empowering women and motivating and அவங்க கிட்ட அவங்களுடைய வளர்ச்சியில நாட்டுடைய வளர்ச்சி இருக்குன்னு நான் முழுமையா நம்புறேன். So I wanted to thank the management and the principal of Sita Lakshmi Achi College for Women, and the IQAC coordinator and the convener of this webinar, Dr. R. Rajesh Nageshwari ma'am, and the organizers of IQAC, and the faculty members from Sita Lakshmi Achi College for Women, and all the students and teachers participants from various other institutions. My special thanks to Aspirating Mind BSc IPF Mumbai. Thank you one and all. Now I hand over the concluding part to the organizers. I think Principal Madam is present. We would like to hear a few words from you, ma'am. Thank you for the opportunity given. And over to Nageshwari ma'am. Thank you, ma'am. We have enjoyed your session. It's very informative and interesting. நல்ல தெளிந்த, அமைதியான, ஆர்ப்பரிக்காத அருவி போல அழகா நீங்க என்ன சொல்ல வரணும், வாட் இஸ் நீட் ஆஃப் தி ஆர், அத ரொம்ப தெளிவா அழகா உங்களோட இயல்பான நடையில சொன்னீங்க. வாழ்த்துக்கள் மேடம்.
Thank you so much. I request our principal ma'am to add points with us. Over to our principal madam, Dr. S. Ramatai, principal and co-patron of our college, Sita Lakshmi Achi College for Women, Pallatur. Can you hear, ma'am? Yes, madam. Okay, ma'am. Yes. Please continue, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Good evening to you all. The most distinguished resource person, the empowered woman, Dr. Subhatra Chaladrai, the most respected secretary of our college, faculty members of our institution and other institutions, participants, a very good evening to you all. I failed to get the line with you at the beginning. Just I missed a minute. So sorry for that, because I was engaged with some other commitment, that too and unexpected. Sorry for that. But the resource person has elaborately given all the tips for the youngsters how to compete in the present scenario, because education is the one which leads to employment and again entrepreneurship. Today, at this present scenario, the higher education insists on both the education which helps the youth to get employment, or in other words, they must be able to become entrepreneurs. But anyway, the students, the youngsters, they need skills. Not only the degree they get with the curriculum, but the skill-oriented education must be there, and such education must be implemented to the students so that the students get the skill. Do you want to continue? The employment sector now posing many competitive examinations. Again, the skills. Madam has narrated all the skills. That both hard skills and the soft skills are necessary. And again, in the regarding the soft skills, technological skill, analytical skill, learning new things, the 4 days, which I enjoyed, determination, dedication, discipline, also she has given all the details and all the tips to the youngsters how to compete and how to be the successful candidates in the competitive examination or competitive skill or in this competitive world as such. So you yourself, madam, have been the motivating person, because you are the person who is empowered with the skills and education, and you are the right person to motivate all the youngsters, especially the girl students, because at the very much they seen you in the screen, they get motivated. Here is a lady who is motivating all. If she can do this, why not I? This is the question which may be posed by our own students and all the participants also. So really you have motivated all the students and all the participants, of course. It's very much useful for the student community and for the teachers also to motivate their own students in this regard and make the students compete with all the skills essential to shine in the sector of employment. So the education
gives the ultimate result, that is, they are able to get an employment and they should become the successful persons with adequate knowledge, and thereby they help the society and they must contribute something to the society usefully. So in this regard, this session has been a very useful session for all the participants, and madam, you are the real role model for our students because you have touched many aspects, starting from how to get up early in the morning, how to organize themselves with good habits, which are almost vanishing in the minds of the students. It must not be so. They should have good habits and discipline, that to self-discipline, which will encourage them to have a strong determination, dedication. So I do agree with your points, and really I appreciate you, madam, that you have motivated and inspired our students. So thank you very much. I thank all the participants for having participated in this session in the evening program. Maybe during the daytime, all of them would have been engaged with the online classes. But at the last hour, they have a generous mind to participate in this. But it is not a loss. Every word you uttered is very useful. So I thank the organizers and our secretary for having permitted us to conduct this webinar. So thank you all. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. It motivates me a lot. Thank you so much. And I thank for attending my sessions. நீங்க beginningல இருந்து இப்ப வரைக்கும் செஷன்ல இருந்திருக்கீங்க. அதுக்காகவே நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். யூசுவலி பிரின்சிபல் வந்து அட்ரஸ் பண்ணிட்டு வெளியே போயிடுவாங்க. ஆனா என்னோட செஷன்ல நீங்க இருந்ததுக்கு மேபி லேட்டா வந்தா கூட என்னோட செஷன் ஃபுல்லா அட்டெண்ட் பண்ணதுக்காக நான் உங்களுக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கேன். Words are really appreciating me and it motivates me to conduct more session more effectively, ma'am. Thank you so much. Yes, thank you, madam. Thank you. And thank you, ma'am. Participants can express your feedback on this and questions if any. Thank you once again. Thank you, ma'am. I thank our principal, ma'am, for her valuable words and thoughts, her sharing her ideas. Thank you, ma'am. Thank you so much. Dear participants, kindly raise your questions if you have any clarification. If you want to add some points, please share with us. I request all the participants to raise the questions, or you can get the clarification from our chief guest.